ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ पेपर की तैयारी शुरू करवाने जा रहे हैं जी। ठीक है, मैं थोनू दस दिनी हाँ, यह जुलाई दे विच फॉर्म ओपन होने हैं, थोनू दस दिता जाऊगा। तो अगस्त तक यदि 16-17 अगस्त तक तुसी फॉर्म नू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। ये विच टोटल 11 सब्जैक्ट थोनू आएंगे इस पेपर दे विच। सब तो पहला तो काफ़ी बच्चों नू कन्फ्यूजन है कि ये पीटेट वाले स्टूडेंट्स होणगे जी। नहीं जी, ये की होना चाहिए CTET 1 क्वालीफाई होना चाहिए, बच्चे ने BA की हुई होनी चाहिए तो ETT की हुई होनी चाहिए। ये तीन चीज़ां आपां नूं यह पेपर देने लई चाहिए ने। CTET 1 क्लीयर, ठीक है, क्वालीफाई किया होया होना चाहिए, BA कंप्लीट होनी चाहिए तो ETT बच्चे की कंप्लीट होनी चाहिए है। पीटेट वाले दे विच नहीं अपीयर हो सकते जी। आह तीन चीज़ां जिन्हां ने कीतियां, 3 डिग्रीज जिन्हां कोल हैगियां ने, ठीक है जी, उही ये एग्जाम दे विच अपीयर हो सकते हैं। हुण आपां गल करते हैं जी, ये पेपर जिहड़ा हैगा अपना 150 नंबर का पेपर होना है। ठीक है जी, ये पेपर अपना 150 नंबर का होना है। सब तो पहला ये तुहानूं कि केड़े सब्जैक्ट्स हैं उन्हां बारे मैं दसूँगी जी। जनरल अवेयरनैस, ठीक है, फिर रीजनिंग एबिलिटी, सारे सब्जैक्ट्स की थोड़ी प्रपरेशन बहुत ही वधिया ढंग नाल सुखेजा ट्यूशनस ते करवाई जाएगी। तुहानूं कोई भी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है। ठीक है, नाल नाल तुहानूं टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़ सारा कुछ दिता जाएगा। उस तो बाद तुहाडा हैगा जी अर्थमैटिकल एंड न्यूमैरिकल एबिलिटी। ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रही हाँ। पहला जनरल अवेयरनैस के 15, रीजनिंग के 15, न्यूमैरिकल एबिलिटी के 15, उस तो बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आप अज शुरू करन जा रहे हैं जी, ये 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उस तो बाद ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर, ये भी 15 क्वेश्चन आने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर हिंदी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन, सॉरी इंग्लिश के भी 10 ही हैं। पंजाबी 10 क्वेश्चन, मैथ्स 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन एंड SST 15 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हों ने जो लैवल दिता है, इन्हों ने क्लीयरली इस नोटिफिकेशन दे विच लिखा है कि अप टू 10th लैवल। ठीक है, 10th लैवल तक का ये विच सिलेबस आना है। तो आपां की करांगे जी, आपां तुहानूं सारा 10th लैवल तक सारा सिलेबस कवर करवावांगे जो जो सानूं लगदा है कि यह पेपर दे विच आ सकदा है। तुहाडे सामने मैंने 11 सब्जैक्ट्स रख दिते ने। ठीक है, अज की जो क्लास है वो आप टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़िया हुंदा, इसी सब्जैक्ट तो आप स्टार्ट करन लगे हाँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट नूं पेपर दे कोल आके कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान दे नाल तुसी क्लास नूं अटेंड करना है। अगर तुहानूं क्लास अच्छी लगी तो इनू लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करो। बिल्कुल बेसिक लैवल तो आप करांगे जी, ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी तुहानूं करवाए जाणगे इहदे विच। ठीक है स्टूडेंट्स, करदे आं आपां टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड ये हुंदा की है, यह एक असेंशियल टूल है। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट्स, तुसी करनी है जी चंडीगढ़ नौकरी। ठीक है, जेड़े भी बच्चे का ये एग्जाम क्लीयर होगा वो कित्थे जॉब करूगा, वो जॉब करूगा चंडीगढ़। हुण तुसी थोड़ा जा अपनी कम्यूनीकेशन स्किल्स वाल भी ध्यान देना है ताकि तुहानूं उत्थे जदों नौकरी लग जाए कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, तो तुसी इंग्लिश तो डरना नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईजी ढंग नाल तुहानूं समझाऊंगी, तुसी अपना आराम नाल देखते जाना है। कोई दिक्कत आती है तुसी मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂਲ ਹੈ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਫॉर द ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, teaching aptitude and is essential tool for the assessment of teachers. It is a mode of evaluating the performance of individuals who wish to pursue the profession of teaching. ਇਹ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਜੀ? evaluate ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ evaluate ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ that causes the child to learn and acquire the desired knowledge and skills and also the desired ways of living in society. ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ that cause the child ਲਰਨ ਕਰੇ, ਇਕਵਾਇਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਨੋਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਵੇ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਫਾਰਮਲੀ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਫੈਕਲਟੀ, ਟੀਚਰਸ, ਐਡੀਟਰਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੰਵਾਦਕਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ that causes a child to learn and acquire the desired knowledge। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਟੀਚਰਸ, ਐਡੀਟਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ?
ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਟੀਚਿੰਗ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਟੀਚਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਸ, ਇਹ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੈਂਥੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 12-13 ਸਾਲ 10th ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਟੋਨੋਮੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਟੋਨੋਮੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਟੋਨੋਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਕਾਹਦੇ? ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ। ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਟ ਅਫੈਕਟ the process of teaching। educational qualification of the teachers। ਕੀ educational qualification ਹੈ teachers ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ educational qualification ਹੈ teachers ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, next ਦੇਖੋ adequate skills are required for a teacher to carry his work effectively। ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਕਿ BA ਹੋਵੇ, ETT ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, CTET ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, MA ਹੋਵੇ, PhD ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਕੁਏਟ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਕੁਏਟ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ। ETT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਐਡੀਕੁਏਟ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਅ ਟੀਚਰ ਟੂ ਕੈਰੀ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰਸ ਬੈਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਰੀ ਐਂਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਲਸ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰਟ ਪੇਪਰਸ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਟੀਚਰ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਇਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ठीक है, क्लीयर है स्टूडेंट्स। टीचर दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडिक्वेट स्किल्स, फिर एक्सपीरियंस टीचर्स बारे गल की है, फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰੋ ਨਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ। Here are some important teaching methods. Here are some important teaching methods. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ teacher centered strategy. teacher centered strategy, ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, following are the teacher centered strategies. ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, is a process of teaching in which the teachers tell his or her students about the planned facts. The students listen and take notes. The success of this method depends on the ability of the teacher to speak fluently in a good tone and style. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਓਵਰਆਲ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਡ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਵਿਧੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਮੈਥਡ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਟੀਮ ਟੀਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਸ ਅ ਬੈਚ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਹੂ ਹੈਲਪ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਚ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਦੈਮ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਟੀਚਰਸ ਟੂਗੈਦਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦੇਅਰ ਕੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸੁਜੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਿਚ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ
suggest student to decide which approach is better। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ਨੂੰ suggest ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਟੀਮ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸੁਜੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਿਚ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਮ ਟੀਚਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਟੀਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਟੀਵੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪਰੂਵਡ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪਰੂਵਡ ਮੈਥਡ ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ, ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਟ can bring the whole world inside the classroom. Screening of video presentation is followed by the discussion of a task। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਟਾਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਟਾਸਕ, ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਟਾਸਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਕਸਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ, ਫਿਰ ਟੀਮ ਲਰਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਕਸਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। Discussion methods set a platform for the open-ended, collaborative exchange of ideas among the teachers and students with the motive to increase the student thinking, learning, problem solving and understanding। ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸ ਦੱਸਣੇ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਨਸ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਅਰ ਯੂਨੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਰ ਯੂਨੀਕ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਅਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਨੋਲੇਜ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਨੋਲੇਜ, ਆਪਣੀ ਨੋਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਔਰ ਟੋਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਿੱਖਣ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਮਿਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ group creativity in which efforts are made to find a relevant conclusion or solution for a particular problem by listing out different ideas or suggestions spontaneously contributed by its member। ठीक है, brainstorming ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਫਰਟਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਾਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡਲ, ਨੋਨ ਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਨ ਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ वर्किंग मॉडल ऑफ सोलर सैल आपने बनाना है। ठीक है, अगर सोलर सैल थोड़े सिलेबस के होएगा फिर ही तुम यदा वर्किंग मॉडल बनाओगे, वही चीज़ इत्थे है। ठीक है, जोड़ा प्रोजैक्ट मैथड है वो की है जी, यह एक एडवांस मैथड है टीचिंग का, जिहदे कि जोड़ा स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हुंदा है इज गिवन इंपोर्टेंस। किमें इंपोर्टेंस दी जाती है इन द डिज़ाइन ऑफ करिकुलम एंड कंटेंट ऑफ स्टडीज़। दिस मैथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैगमेटिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जेड़ा ये मैथड है प्रोजैक्ट मैथड है किस ते बेस है, इंपोर्टेंट है जी, फिलोसफी ऑफ प्रैगमेटिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, काम करते करते सीखना। प्रोजैक्ट विधि अध्यापन के उन्नत तरीकों विचों एक है जिस विच पाठक्रम के डिज़ाइन ਅਤੇ अध्ययन की समग्री विच विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को महत्वता दी जाती है। यह विधि विवारवाद के फलसफे और करन द्वारा सीखण के सिद्धांत उत्ते आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग। क्लीयर है, कोई डाउट नहीं इत्थे तक। ठीक है, अगे चलिए आपां। नैक्सट, सम अदर मैथड्स
of small group teaching method are the role playing method, simulation, demonstration method, tutorial etc. ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਸੀ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ? ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਟੀਚਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ 5-5 6-6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਮੋਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਲਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਿਧੀ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕਵਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। पहला आप टीचर सेंटर्ड पढ़िया, ठीक है, फिर आप मिक्सड पढ़िया, ठीक है, जोड़ा टीचर सीगा उहदे विच आपां लैक्चर वाला पढ़िया सीगा, ठीक है, फिर आप मिक्सड पढ़िया जिहदे विच टीचर ते स्टूडेंट दोनों सी। हुण आपां स्टूडेंट्स दा पढ़ांगे, सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड। द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज कवर द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग। सब तो पहला असाइनमेंट। एन असाइनमेंट इज़ अ टीचिंग मैथड दैट कैन बी डन बोथ इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। सपोज करो आपां नूं एक असाइनमेंट मिल गया, वो कई बार आपां नूं ग्रुप दे विच भी मिल जांदा है, कई बार आपां नूं इंडिविजुअली बनाने लई भी दिता जांदा है। ठीक है, जिहड़ा कि एक असाइनमेंट है वो की है जी? एन असाइनमेंट इज़ अ टीचिंग मैथड दैट कैन बी डन बोथ इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप दैट असेस द स्टूडेंट्स टू एक्वायर इंडिविजुअल अकैडमिक कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, जिहड़ा कि स्टूडेंट्स नूं असिस्ट करदा है कि वह की एक्वायर करन इंडिविजुअल अकैडमिक कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज मतलब कॉम्पीटिशन। ठीक है, हेठ विद्यार्थी केंद्रित रणनीति। असाइनमेंट एक अध्यापन विधि है जो व्यक्तिगत तौर जिहड़ी कि व्यक्तिगत तौर उत्ते या समूह विच कीती जा सकती है, जो विद्यार्थियों नूं व्यक्तिगत अकैडमिक योग्यतावां प्राप्त करन विच सहायता करदी है। ठीक है, असाइनमेंट नूं पूरा करन लई कोई संपर्क घंटे की पेशकश नहीं की जाती अते विद्यार्थियों नूं काम नूं अपने समय विच पूरा करना पैंदा है। No contact hours are offered for the completion of the assignment and the students have to carry out the task in their own time। ठीक है, असाइनमेंट्स तुसी स्कूल कॉलेजिस दे विच बनाए होणगे तां तुसी बहुत ही आराम नाल इस चीज़ नूं समझ के होंगे कि आपां असाइनमेंट्स किवें बनाने आ, कि अपने उसते की फ़ायदा हुंदा असाइनमेंट बनाने दा, जेड़े बच्चे सीरीयस होकर बनाते हैं। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ केस स्टडी। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। The case method is the most powerful student centered teaching strategies that impart students with critical thinking। केस स्टडी सब तो शक्तिशाली विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन रणनीति है जो विद्यार्थियों नूं आलोचनात्मक सोच, संचार ते अंतर व्यक्तिगत हुनर प्रदान करती है। ठीक है, वर्किंग इन डिफरेंट केस स्टडीज़, अलग अलग केस स्टडीज़ दे विच काम करना की हैल्प करते हैं स्टूडेंट नू टू रिसर्च एंड एवैल्यूएट मल्टीपल सोर्सिस ऑफ डाटा, फोस्टरिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इट इज़ रिसर्च। ठीक है, ये गल समझ आ गई इत्थे तक। ਵੱਖ-ਵੱਖ केस स्टडी विच काम करना विद्यार्थियों नू जानकारी साखरता नू उत्साहित करते हुए डेटा दे कई स्रोतां दी खोज अते मूल्यांकन करन विच मदद करता है। केस स्टडी यह एक बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट सेंटर टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिहड़ी कि स्टूडेंट्स दे विच की इंपार्ट करती है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्यूनीकेशन ते इंटरपर्सोनल स्किल्स। वर्किंग इन डिफरेंट केस स्टडीज़, अगर आप ਵੱਖ-ਵੱਖ डिफरेंट केस स्टडीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ टू रिसर्च एंड एवैल्यूएट मल्टीपल सोर्सिस ऑफ डाटा, फोस्टरिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी। नैक्सट आ जाओ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड सिस्टम। यह की है जी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यह एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम है दैट हैल्प्स द स्टूडेंट्स, जेड़े कि हैल्प करते हैं स्टूडेंट्स नू टू लर्न इन अ ग्रेडिड सीक्वेंस ऑफ अ कंट्रोल्ड स्टैप्स। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय सिडनी एल प्रेसे। ठीक है, प्रोग्राम्ड हदायत यह एक खोज आधारित प्रणाली है जो विद्यार्थियों नू नियंत्रित कदमां दे एक ग्रेड क्रम विच सीखण विच मदद करती है। इसकी खोज किसने की? सिडनी एल प्रेसी द्वारा की गई। ठीक है, पूछा जा सकता है तां तुसी थोड़ा ध्यान रखना है। उस तो बाद आ जाओ जी कंप्यूटर असिस्टिड लर्निंग।
computer assisted learning. In this method, the computer is used to present the instructional material and monitor the learning that take place. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਿਸਟਿਕ ਮੈਥਡ, ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ H.E. ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ। ठीक है, यह मैथड किने डिस्कवर किया, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इट इज़ एन अप्रोच, यह कादी अप्रोच है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग और डिस्कवरी दैट इम्प्लॉयज अ प्रैक्टिकल मैथड बट इंस्टेड सफिशेंट फॉर रीचिंग एन इमीडिएट गोल। इस विधि की खोज डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा की गई सी। यह समस्या हल करन, सीखण या खोज लई एक पहुँच है जो एक विहारिक विधि ਨੂੰ लागू करती है, पर इस के बजाय एक तत्काल टीचे तक पहुँचने ਲਈ काफ़ी है। क्लीयर है जी, यह की है जी, एक अप्रोच है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग और डिस्कवरी दैट इंप्लॉयज अ प्रैक्टिकल मैथड की इंप्लॉय करती है, प्रैक्टिकल मैथड इंप्लॉयज करती है, पर यह सफिशेंट है एक इमीडिएट गोल ते पहुँचने दे लई। ठीक है, बट यह की है जी, सफिशेंट है एक इमीडिएट गोल ते पहुँचने लई। क्लीयर है, नैक्सट आ जाओ टीचिंग एड्स। ठीक है, टीचिंग एड्स जिमें कि आप ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इन्हां बारे इहदे विच पढ़ांगे। टीचिंग एड्स आर द एड्स, टीचिंग एड्स की हुंदे हैं जो कि एक टीचर द्वारा क्लासरूम दे विच यूज्ड बाय अ फैसिलिटेटर और अ टीचर इन द क्लासरूम टू मेक हिज हर टीचिंग इफेक्टिव। ठीक है, जो कि एक टीचर द्वारा क्लासरूम दे विच वरते जाते हैं अपनी टीचिंग नू इफेक्टिव बनाने लई एंड ईजी, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन बी अंडरस्टूड ईजीली, ताकि स्टूडेंट्स हैं वो आराम नाल चीज़ नू समझ सकन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स, अलग अलग तरह के टीचिंग एड्स आते हैं जी। ऑडियो एड्स, दीज एड्स फाइंड द यूजेज ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, सिर्फ आप सुन सकते हैं, जिमें कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, लैंग्वेज लैबोरेटरीज है ना होंदियां ने ओह। उस तो बाद विजुअल एड्स जिन्ना च आप देख भी सकते हैं, दीज एड्स यूज द सेंस ऑफ विजुअल ओनली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जिमें कि चाक बोर्ड हो गए, सॉफ्ट बोर्ड हो गए, मैप, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड, मैप्स ते एक्सैक्ट्रा। ऑडियो दे विच की करते हैं, सुन सकते हैं, विजुअल की करते हैं, देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल च देखते सुन दोनों सकते हैं। दिस मेक यूज ऑफ बोथ सेंस ऑफ हियरिंग एंड विजन। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि टैलीविजन हो गया, फिल्म्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गई, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई एंड एक्सैक्ट्रा। टीचिंग एड वो सहायक साधन हैं जो फैसिलिटेटर या अध्यापक द्वारा क्लासरूम में उसके अध्यापन को प्रभावशाली से आसान बनाने लई वरत्या जाता है, तां जो विद्यार्थियों को आसानी नाल समझाया जा सके। ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां के अध्यापन सहायक हैं। आडियो एड्स, यह सहायता सुनन की भावना की वरतों नूं लभदी है, जिमें कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशालावां आदि प्रयोगशालावां। विजुअल एड्स हो गए, ठीक है, जिमें कि फ्लैश कार्ड, नक्शे, चौकबोर्ड, सॉफ्टबोर्ड, तस्वीरां। ऑडियो विजुअल जिन्हां विच कि दोनों आंदियां, जिमें कि टैलीविजन फिल्मां, कंप्यूटर फिल्म्स, ठीक है, स्ट्रिप्स एक्सैक्ट्रा। समझ आ गया। यह बिल्कुल अज आपाने बेसिक कि टीचिंग एप्टीट्यूड की हुंदा है, फिर टीचिंग की हुंदा है, इफेक्ट्स की हुंदे हैं, फिर किहड़े-किहड़े मैथड्स के नाल आपां पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो तुहानूं करवाया गया है जी। ठीक है, अपनी क्लास दे विच तुसीं रेगूलर रहना है। तुहानूं सारे टेस्ट सीरीज़ भी दित्तियां जाणगियां, क्वेश्चनस भी करवाए जाणगे, ऑब्जैक्टिव क्वेश्चनस भी करवाए जाणगे। लेकिन जेडे स्टूडेंट सीरीयस ने, ठीक है, उही ये क्लासिस नू ज्वाइन करो। सोनू एक ग्रुप बना दिता जाएगा जी टैलीग्राम ते या व्हाट्सएप ते, जिमें भी सोनू मैं अनाउंस कर दूँगी। ठीक है, आपां होर भी सब्जैक्ट तुहाडे नाल ही स्टार्ट कर देने हैं। पहला तुसीं मैनू इस सब्जैक्ट ते रिस्पोंस अच्छा दिखाओ। ठीक है, कि तुसीं किवें पढ़ रहे हो, किमें तुहाडी ये चल रही है तैयारी, तुहानूं समझ आया नहीं समझ आया, कमेंट करके ज़रूर दसो।
एंड अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग्या तो वीडियो ਨੂੰ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं ਆਪਾਂ कल। ठीक है जी, अपनी तैयारी हुण जोरां शोरां ते करनी शुरू कर दो। ओके स्टूडेंट्स।